دنیا کی ایگزاموں میں، دنیا کے امتحانوں میں چانس تو دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے امتحانوں میں آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، وہاں ایک مرتبہ جو شخص پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، اور جو فیل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا۔ دنیا کے امتحانوں میں تم کو چانس تو دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے امتحانوں میں تم کو چانس نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر، ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور آپ کل قیامت کے دن دیکھیں گے مجرموں کو، گنہگاروں کو، سیاکاروں کو، بدکاروں کو، فاسق و فاجر کو آپ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے ہاں گہار لگا کر کے وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ تو کیا کریں گے؟ اللہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کس کو دیکھ لیا؟ جنت و جہنم کو دیکھ لیا۔ جس جنت و جہنم کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جس قیامت کے دن کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، آج ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وسمعنا، اور اپنی کانوں سے سن بھی لیا جہنم کی آواز کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کی آواز کو ہم نے اپنی کانوں سے سن بھی لیا۔ فرجعنا، اے ہمارے رب ایک مرتبہ تو ہم کو چانس دے دے، ایک مرتبہ تو ہم کو دنیا کی طرف لوٹا دے، کیوں نہ عمل صالحہ، تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ انا موقنون، اب ہم کو پکا یقین ہو گیا، اب ہم کو پختہ یقین ہو گیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پس جب وہ بڑی آفت مچانے والی قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقام پر کیا ہے، اور الگ الگ نام کے ذریعے سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر الحاقہ کر کے کیا ہے کہ ثابت ہونے والی چیز، اور کہیں پر القاریہ کا کر کے پکارا ہے، کھڑکھڑانے والی چیز، اور کہیں پر الصاخہ، کان کو بہرے کر دینے والی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب وہ بڑی آفت مچانے والی قیامت آ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، تو آخر اللہ رب العالمین نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہی جانوروں کی طرح کھانے پینے اور زندگی بسر کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، یا پھر اللہ رب العالمین کا کوئی مقصد ہے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا؟ آئیے ہم اس سوال کا جواب قرآن مقدس میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں قرآن سے، اے قرآن تو بتا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ میرے بھائیوں، جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن تو بتا کہ انسان کو کیوں اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے، جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، سورۃ الذاریات کو کھولتے ہیں اور سورۃ الذاریات میں 56 نمبر کی آیت کو پڑھتے ہیں،
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिनों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में कह रहा है कि मैंने जिनों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरिश्तों की इबादत के लिए कमी थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरिश्तों की कमी नहीं थी इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने फरिश्तों को पैदा किया, इतने फरिश्तों को पैदा किया, क्या आसमान फरिश्तों की बोझ से चुरमुरा रहा है? लेकिन आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को क्यों अपनी इबादत के लिए पैदा किया? तो इस सवाल का जवाब आ गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 29वां पारा सूरह मुल्क के अंदर दूसरी नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही जात है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, जिसने मौत और हयात को पैदा किया, जिंदगी और मौत को पैदा किया। क्यों? ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, तुमको आजमाए कि तुम में से कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा शख्स है जो अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा बेहतर हो। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस दुनिया में क्यों पैदा किया? इम्तिहान लेने के लिए, आजमाने के लिए हमको इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, तुमको आजमाए। मेरे भाई, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और कल क़यामत के दिन हमसे इम्तिहान लिया जाएगा। हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक इसी तरीके से मेरे भाइयों, जिस तरीके से मिसाल के तौर पर एक इंटर का एग्जाम देने वाला स्टूडेंट या फिर एक मैट्रिक का एग्जाम देने वाला, इम्तिहान देने वाला स्टूडेंट, जिस तरीके से इम्तिहान देने से पहले वो दुनिया में मेहनत और मुशक्कत करता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करता है, तब जाकर के एग्जाम में पास कर पाता है, वो सफल हो पाता है, सक्सेसफुल हो पाता है। अगर वो एग्जाम से पहले मेहनत ना करे, मुशक्कत ना करे और ऐसे ही घूम फिर करके अपने वक्त को जाय कर दे, बर्बाद कर दे, तो फिर वो शख्स, वो स्टूडेंट, वो लड़का इम्तिहान में असफल हो जाएगा, इम्तिहान में वो पास नहीं कर पाएगा। एग्जाम देने से पहले वो मेहनत और मुशक्कत करेगा, तिगोदू करेगा, कोशिश करेगा, तभी जाकर के वो इम्तिहान में पास कर पाएगा, इम्तिहान में सफल हो पाएगा, इम्तिहान में वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसी तरीके से मेरे भाई, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया। अगर हम इस दुनिया में मेहनत और मुशक्कत करेंगे, आखिरत के लिए तोशा इकट्ठा करेंगे, आखिरत के लिए ज्यादा ज्यादा नेक अमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे, कामरान हो जाएंगे। वरना हम आखिरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे, वरना हम वहां पर असफल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर दुनिया में कोई लड़का, अगर दुनिया में कोई स्टूडेंट मिसाल के तौर पर वो फेल हो जाता है, मैट्रिक का एग्जाम दिया वो फेल हो गया, इंटर का एग्जाम दिया वो फेल हो गया, दूसरी मर्तबा उसको चांस दिया जाता है, चलो इस साल फेल हो गया, कोई बात नहीं, आइंदा साल तुम मेहनत करके पास कर लेना। लेकिन मेरे भाई याद रखें, दुनिया की एग्जामों में, दुनिया के इम्तिहानों में
चांस तो दिया जाता है, लेकिन आखिरत के इम्तिहानों में आपको चांस नहीं दिया जाएगा। हाँ, वहां एक मर्तबा जो शख्स पास हो गया वो पास हो गया, और जो फेल हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए फेल हो गया। दुनिया के इम्तिहानों में तुमको चांस तो दिया जाता है, लेकिन आखिरत के इम्तिहानों में तुमको चांस नहीं दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह सजदा के अंदर, वलौ तरा इदिल मुजरिमीन नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना बसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहान इन्ना मूक़िनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और आप कल क़यामत के दिन देखेंगे मुजरिमों को, गुनहगारों को, सियाकारों को, बदकारों को, फासिक को, फाजिर को आप कल क़यामत के दिन देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने सर को झुकाए हुए खड़े हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गुहार लगा करके वो कह रहे होंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहान इन्ना मूक़िनून। तो क्या करेंगे? अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने अपनी आंखों से देख लिया। किसको देख लिया? जन्नत और जहन्नम को देख लिया। जिस जन्नत और जहन्नम को हम दुनिया में झुटलाया करते थे, जिस क़यामत के दिन को हम दुनिया में झुटलाया करते थे, आज हमने उसको अपनी आंखों से देख लिया। वसमिअना, और अपनी कानों से सुन भी लिया जहन्नम की आवाज को, क़यामत की होलाकियों को, क़यामत की आवाज को हमने अपनी कानों से सुन भी लिया। फरजना, ऐ हमारे रब, एक मर्तबा तो हमको चांस दे दे, एक मर्तबा तो हमको दुनिया की तरफ लौटा दे। क्यों ना अमल सालिहा, ताकि हमने कामाल करके आए। इन्ना मूक़िनून, अब हमको पक्का यकीन हो गया, अब हमको पुख्ता यकीन हो गया है। हाँ, वहां पर मुजरिमीन लोग या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गुहार लगा करके आशिका दाखिल करके इस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे, रो रहे होंगे, अल्लाह एक मर्तबा चांस दे दे। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन और तुमको दोबारा चांस देने वाला नहीं है, और दोबारा तुमको चांस मिलने वाली नहीं है। एक मर्तबा जो जिंदगी दी, अगर इस जिंदगी को तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को पैरवी में गुजार लिया तो गुजार लिया, वरना अगर तुमने इस दुनिया को यूं ही शैतान के बहकावे में आकर के, शैतान के नक्शे कदम पर चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से बगावत करके जिंदगी गुजारा, तो याद रखो मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन आओ तुमको दोबारा, अगर तुम चाहोगे कि एक सजदा करने का मौका मिल जाए, तो एक सजदा करने का तुमको मौका नहीं मिलेगा। यानी जो जिंदगी तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, इसको गनीमत जानो, और अपनी जिंदगी रहते हुए, अपनी जवानी रहते हुए, अपनी सेहत और आफियत रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की तरफ आ जाओ मेरे भाइयों। इसलिए कि कल क़यामत के दिन हम चाहेंगे तो भी हमको दोबारा मौका नहीं देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहेगा कि मैंने दुनिया में जो वादा किया है, आज वो मेरा वादा हक होकर के ही रहेगा, मेरा कौल सच होकर के ही रहेगा। अगर मैं चाहता तो तमाम जिन्नात और इंसान सभी को मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर देता, लेकिन आज मेरा कौल साबित होकर के रहेगा। आज जिस शख्स ने जिस तरीके से अमल करके आया होगा, आज उसी तरीके से उसको बदला दिया जाएगा। तो ये मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन मुजरिमीन लोग, गुनहगार लोग, खताकार लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या गुहार लगा करके कह रहे होंगे कि अल्लाह एक मर्तबा चांस दे दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन और दोबारा चांस नहीं देगा। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ मेरे भाइयों, कि दुनिया के इम्तिहानों में हमको चांस तो मिलता है, लेकिन आखिरत के इम्तिहानों में चांस हमको नहीं मिलने वाली है। हालांकि आखिरत का परचाउट है, कब्र में हमसे क्या सवालात और जवाबात होंगे, हमको बाखूबी मालूम है। कल क़यामत के दिन हमसे कौन कौन से सवालात किए जाएंगे। कल क़यामत के दिन हर इंसान से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा। बताओ तूने माल कहां से हासिल किया और कहां पर खर्च किया। उसके इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ
تم نے جو علم حاصل کیا اس میں کتنا عمل کیا؟ یہ تمام سوالات کل قیامت کے دن ہوں گے میرے بھائیوں. لیکن بات پھر وہیں جا کر کے پہنچتی ہے کہ آخر ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آخر ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا توشہ اکٹھا کیا ہے؟ میرے بھائیوں تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارا امتحان لے، ہم کو آزمائے، اور کل قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. میرے بھائی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے ان کے اعمال کے تعلق سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور ہر ایک کو وہاں پر جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین سورۃ النازعات کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن کس طریقے سے ہر ایک شخص سے اس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ النازعات کے اندر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پس جب وہ بڑی آفت مچانے والی قیامت آ جائے گی. میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقام پر کیا ہے، اور الگ الگ نام کے ذریعے سے ان کا تذکرہ کیا ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر الحاقہ کر کے کیا ہے کہ ثابت ہونے والی چیز، اور کہیں پر القاریہ کا کر کے پکارا ہے کھڑکھڑانے والی چیز، اور کہیں پر الصاخہ کان کو بہرے کر دینے والی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب وہ بڑی آفت مچانے والی قیامت آ جائے گی. قیامت کیسے آئے گی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ الحاقہ کے اندر کھینچا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک مار دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اوپر اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس وقت ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو میرے بھائی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت قائم ہو جائے گی. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے رکھا ہے اور اس کے اندر اپنے منہ کو داخل کر دیا ہے، اور وہ ٹکٹکی لگا کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ رب العالمین کا حکم ہو کہ وہ سور میں پھونک مار دے اور پوری دنیا درہم برہم ہو جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے. دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زر قبر کے یہ پہاڑ، یہ پیڑ پودے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام کی تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. میرے بھائیوں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت قائم ہو جائے گی. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نبا کے اندر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، پر جب سور میں دوبارہ پھونک مار دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص اپنے قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف فوج در فوج کھڑے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں جب دوبارہ سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ہر شخص اپنی قبروں سے اٹھ کر کے، اپنی قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف فوج در فوج اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اور جمع ہوں گے. اور یہیں پر اللہ رب العالمین بندوں سے ان کے تمام اعمال کے متعلق خبردار کرے گا، ان سے حساب و کتاب لے گا، ان سے سوالات و جوابات کرے گا، ان سے سوال کرے گا میرے بھائی، ان سے حساب لے گا.